श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। हरि दर्शन को आतुर ये मन, हरि दर्शन को आतुर ये मन, बोले नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण नारायण नारायण। श्री विष्णु भक्त प्रह्लाद की ये है अमर कथा, श्री विष्णु भक्त प्रह्लाद की ये है अमर कथा। प्रतीक परम भक्ति का भक्त प्रह्लाद, भक्त प्रह्लाद, प्रतीक परम भक्ति का भक्त प्रह्लाद। में बसे जिसके हरि गिरिधारी, इस जग में प्रह्लाद की भक्ति सबसे अलग निराली। कितनी घोर कठिन परीक्षा फिर भी हार न मानी, इसीलिए नरसिंह रूप में खुद आई चक्रपाणी। सुध बुध खो कर केवल हरि का नमन करे वो चिरंतन, बोले नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण नारायण नारायण। श्री विष्णु भक्त प्रह्लाद की ये है अमर कथा, श्री विष्णु भक्त प्रह्लाद की ये है अमर कथा। प्रतीक परम भक्ति का भक्त प्रह्लाद, प्रतीक परम भक्ति का भक्त प्रह्लाद। पिला माने पूर्व थरक तुमको गोटे गप कहि, से गपरे गोटे छोट पिला विषय रे तुमको तुम भଳି गोटे छोट पिलाटिए थिला, से बहुत दुष्ट होतिला, किंतु ओम नाम जप द्वारा से कौन हला ओम जप करी करी कि से बहुत भल पिला हे जाता, सुन्ना पिला हे जाता। सेमती आज तुमको मो आउ गोटे गप कहबी, से गपर ना होची नाम जपर महिमा। अच्छा, नाम जप करी कि किए केमती कोन ताकर कोन सुविधा हैला असुविधा होतिला सेही विषय तुमको आज मो बहुत दिन तले जय राजा तार ना होची कोन हिरण्यकशिपु। से असुर राजा बहुत दुष्ट थिले, ताकर दी भाई से हिरण्यकशिपु दी भाई थिले, जणक ना थिला हिरण्याक्ष आउ जणक ना थिला हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष थिला बड़ भाई, हिरण्यकशिपु सान भाई। से दुई जण कोन थिले ना बहुत दुष्ट थिले, बहुत दुष्ट लोक मानक समस्त अत्य थारे हैरान करथिले, कष्ट दउथिले, एमि करथिले। तेणु लोक माने जो ए जो हैरान हेले ସେମାନେ କଣ भगवान को डाकिले, भगवान को जब डाकिले भगवान कहले ठीक अछि मु ताको दंड देबी जे, किंतु ता दंड जेतेबेले दबार टाइम आसबो सेतेबेले दंड। एई सब जो काम करे गवर्नमेंट माने कोन करे हिरण्यकशिपुर जो भाई थिला हिरण्याक्ष से कोन कला ना बहुत माने से बहुत दुष्ट थिला ना, तेणु लोक मानक से हैरान करथिले, किछि केई कहु नथिले, से कि से कोन अत्यधिक दुष्ट थिला। से कोन करथिले कोन कला ना भगवान को कोन करला ना आह्वान देला कि तुमे मो सहित युद्ध करि परिबो, मुझे पारिबो। तेणु भगवान किछ कहिलेनी, से कोन कला ना पृथ्वी मां को लेकि समुद्र को पेई। तो पृथ्वी मां समुद्र भीतर बुड़ी गेले, जेतु बुड़ी गेले से कोन कले ना भगवान को डाकिले नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो जेतेबेले कहिले भगवान विष्णु के नारायण कहले कि से भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कोन कले ना वराह रूप धारण कले, वराह माने कोन घुषु, वराह रूप धारण कले कि पृथ्वी मां को पानी भितर निज सिंह धरि सिंह ऊपर टेकिकरी नै आसिले, आनि के पृथ्वी मां को यथा स्थान रे रखिले। तापर कोन हला ना हिरण्याक्षर एई जो दंड कला से पृथ्वी मां को कष्ट देला, ता दंडर परिणाम ताको दिया गला। भगवान कोन कले वराह रूप रे से आउ किछि अस्त्र आनि के भगवान को कोन आक्रमण करिया पूर्व भगवान ताको दंड देले, ताको मारि जेते ताको मारि देले, सेतोळे कोन
ଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଲା। ସେ ଉପାୟଟି କ'ଣ ଥିଲା? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯୋଉ ଉପାୟଟି ଭାବିଲା କ'ଣ ଭାବିଲା? ସେ ଉପାୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବ ଆଉ ବର ମାଗିକି ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ହିମାଳୟରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କଲା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ ଏମିତି କରିକି ତପସ୍ୟା କଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ତପସ୍ୟା କଲା କାହିଁକିନା ହିମାଳୟ ଉପରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ ସେଥିରେ ବି ତପସ୍ୟା କଲା। ଏତେ ସାରା କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସହିଲା ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା ତା ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଆସିକି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଆସି କହିଲେ କି ବସ୍ୟ ତୁ ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ମୋର ମାଗୁଛ ମାଗ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ'ଣ କଲା ନା କହିଲା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ବରଟା ଦିଅ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଦିନରେ ମରିବିନି କି ରାତିରେ ବି ମରିବିନି। ନର ହାତରେ ମରିବିନି କି ନାରୀ ହାତରେ ମରିବିନି। ନର ମାନେ ମଣିଷ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ମରିବିନି। ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବିନି କି ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତରେ ବି ମରିବିନି। ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି। ଘରେ ମରିବିନି କି ବାହାରେ ବି ମରିବିନି କି ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆମର ମାଟି ଉପରେ ମରିବିନି କି ମୁଁ ଆକାଶରେ ବି ମରିବିନି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସାରା ବର ମାଗିଲା ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା ତା ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଇକିରି ସେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ'ଣ କଲା ନା ଏତେ ସାରା ଯୋଉ ବର ପାଇଗଲା ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି ବୋଲି ବର ସେ ଭାବିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲା ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଘଟଣା କ'ଣ ନା ସେଇ ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଳେଇଥିଲା ନା ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କି ସେଇ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନାରଦ ମୁନି ନେଇକି ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀର କହିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା। କୁନି ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କୁନି ପୁଅର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। କ'ଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସବୁଦିନ ତାକୁ ନାରଦ ମୁନି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନାମ ଜପ। ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିଛ ତମେ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ 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 ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରିବା ଶିଖେଇଥିଲେ। ନାରାୟଣ ନାମରେ କେତେ ମହିମା ଅଛି ସେ ଏଇ ଗପରୁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ନାରାୟଣ ନାମ ଜପ କରିକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚାଲ ଶୁଣିବା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପାଠପଢ଼ା ବି ଚାଲିଲା। ସେ ଛୋଟରୁ କିଏ ବଡ଼ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ତପସ୍ୟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇକରି ଆସିଲା। ଏମିତି ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସବୁବେଳେ ତ ଜାଣିଛ ତୁମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ ତାକୁ ନାରଦ ମୁନି ଶିଖିଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମ ଜପ କରିବା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ନାରାୟଣ 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 ଜପ କରୁଛି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଶୁଣିଦେଲା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ମୋ ଶତ୍ରୁର ନାଁ ଜପ କରୁଛୁ। ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବିଷ୍ଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତା ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ନିଜ ପୁଅକୁ ତାଗିଦ କଲେ ରାଗିଲେ ତା ଉପରେ ତୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ତୁ କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁକୁ ନାଁ ଜପ କରୁଛୁ। ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁ ତେଣୁ ତୁ ତା ନାଁ ଜପ କରିବୁନି ତୁ ମୋ ନାଁ ଜପ କର। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ଏମିତି କହିକିରି ତାକୁ ତାଗିଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପରେ ହିଁ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ନା କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ, ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଯାଏ, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଜୋରସେ ରାଗିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଜପ କରିବୁ? ଆରେ ତୋତେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠେଇଲି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ, ତୁ ଶେଷରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛୁ? ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ? ଏଇସବୁ କଥାରେ କ'ଣ ହେଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଜୋରସେ ରାଗିଗଲା। ତାପରେ କହିଲା ଠେଲିକି ଜୋରସେ ରାଗିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ଡାକିଲା, ଡାକି କହିଲା ତୁମେ ଏ ପୁଅକୁ ନେଇଯାଅ, ଏ ପୁଅଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ମତ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ନେଇଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ନାରାୟଣ 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 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜପ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ତାକୁ ଆଘାତ କଲେ ବି ତାର କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଏତେ ବାଡ଼ଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବି ହଉନି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରୁଥିଲା ନା ତାର ଚାରିପଟ ଯାକ ଗୋଟେ ବଳୟ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଖା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ନାମ ଜପର ଯୋଉ ମହିମାଟା ତା ଚାରିପଟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ବଳୟ ହିଁ ସେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା ସବୁ ବିପଦରୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଜୋରସେ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି କଥା। ତାପରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଘରେ ତାକୁ ଜେଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ସାପ ମାନେ ଠିକ୍ ଏକା ଚୋଟକରେ ଲୋକ ମରିଯିବ ସେଭଳି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ 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 ଏମିତି କରୁଛି, ତାର ସେଠି ବି କିଛି ହେଲାନି। ସେଠି ବି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସାପ ମାନେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କଲେନି, ତା ଦେହ ଚାରିପଟ ଛଡ଼ିଲେ ବୁଲିଲେ କିଛି କଲେନି, ତାର ଟିକେ ବି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ଜୋରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ହଉଛି, ତାର କିଛି ବି ହଉନି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ସିଂହ ଆଗରେ ନେଇକିରି ତାକୁ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ସିଂହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ଆଗକୁ। କି ସିଂହଟା କ'ଣ କଲେ ଏଥିରେ ଭୋକରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଗିଳିକିରି ଖାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ବସିକିରି ବି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ସିଂହ ଭିତରେ କିଛି କଲାନି। ସେ ସିଂହ ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲା ନା ଚାହିଁଲା, ଫାଷ୍ଟ ଚାହିଁକିରି ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଚାଟିଲା, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ଶୋଇଲା, ଶୋଇକି ରହିଲା, ଆଉ ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଂହ ତା ବାଟରେ ତାର ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହ କହିଲେ କି ମହାରାଜ ତାର କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ସିଂହ ଖାଇଲାନି ବି। ତାପରେ ରାଜା ସବୁ କହିଲେ ଆରେ ଏମିତି ହେଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ ନଈରେ ନେଇକି ଠେଲି ଦିଅ। ତାପରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ବି ସେଇଆ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ପଥର ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ପାଣିକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଠେଲିଦେଲେ ସିନା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଯାଇକିରି ସୀତା ଗଲା ଯାଇକିରି ଏଇ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଡଲଫିନ୍ ମାଛ ଥିଲା। ସେ ଡଲଫିନ୍ ମାଛଟା ନା କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ତା ପିଠିରେ ବସେଇକିରି ପୁଣି ପାଣି ଉପରେ ଭାସି ଭାସିକିରି ଆସିଗଲା, ଆଣିକି ତାକୁ କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଆସିକି ସେଇ କଥା ବି କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କି ମହାରାଜ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲୁ, ତାର କିଛି ବି ହେଲାନି, ଗୋଟେ ମାଛ ତାକୁ ଆଣିକି କୂଳରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଜୋରସେ ରାଗିଗଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି କଥା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼କୁ ନେଇଯାଉ, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତାକୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେବ। ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ପ୍ରହରୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ କରି ତାକୁ ଠେଲିଦେଲେ, ତଳକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଯଦି
ହୋଲିକା ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନିଜ କୋଳରେ ବସେଇକିରି ଧରିକିରି ସେ ନିଆଁ ଉପରେ ଯାଇକିରି ବସିଗଲା। ତାକୁ ଲୋକ ଚାରିପଟ ଯାକ ରହିକି ତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁକି ରାଜା ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟାର ପୁଣି ବସି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସମୟରେ ବି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନାରାୟଣ 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 ଜପ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ନାମ ଜପ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସିନା ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲେନି, କାହିଁକିନା ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରୁଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ହୋଲିକାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଖରାପ କାମରେ ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତା ବରର ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା। ଯୋଉ ବର ପାଇଥିଲା ଯେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବନି ବୋଲି ସେ ବରର ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଆଁରେ ସିଏ ପୋଡ଼ିଗଲା, ହୋଲିକା ପୋଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରହରୀମାନେ ଆସିକିରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ କହିଲେ କି ମହାରାଜ ଆମେ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲୁ, ହୋଲିକା ପୋଡ଼ିଗଲା, ସେ ପୋଡ଼ିଲାନି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜୋରସେ ରାଗିଗଲା। ରାଗିକି କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କ'ଣ ଧରିକିରି ନେଇ ଆସିଲା ସଭା ଉପରକୁ, ଆଣିକି ତାକୁ ଠିଆ କରିଦେଲା, ଏମିତି ପେଟିକିରି ଠିଆ କରିଦେଲା। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ 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 ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ କହ ସେ ନାରାୟଣଟା କୋଉଠି ଅଛି, ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କଲା ନା ପୁରା ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା ପିତାଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଘର ସବୁଆଡ଼େ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆହୁରି ଜୋର ରାଗିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ସତ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛି, ତୋ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛି, ତୋ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ତ କହୁଥିଲା ତୋ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁଠି ଅଛି, ଏମିତି ଜୋରସେ ରାଗିକି କହୁଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚିନ୍ତାର ଭୋଗ ଥିଲା ତାର ଘରରେ, ଭୋଗ ବନେଇଥାଉ ସେ ଭୋଗକୁ ଦେଖେଇକି କହିଲା କହ ମୋତେ ଏଇ ଭୋଗ ମୋ ବିଷ୍ଣୁ ଆ ଭିତରେ ଅଛି କି ଭୋଗ ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମ୍ର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଭୋଗ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବି ମୁଁ ତ ବିଷ୍ଣୁ ୟା ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ଜୋରସେ ରାଗିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ 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 ଜପ କରୁଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଜୋରସେ ରାଗିଗଲେଣି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଯିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତାକୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେଣି, ବିଷ୍ଣୁ ବି ଜୋରସେ ରାଗିଗଲେଣି ପୁରା। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇଲା, ଏମିତି ସେ ଭୋଗକୁ ଏମିତି ପୁରା ଜୋରସେ ଗୋଟେ ପାହାର ପକେଇଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପାହାର ପକଉ ପକଉ ସେ ଭୋଗଟା ନା ଏମିତି ଥିଲା ନା ସେ ପୁରା ଏମିତି ଦି ଫାଳ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଭିତରୁ ପୁରା ନରସିଂହ ଅବତାରରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ନରସିଂହ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଉଠୁ ତଳ ଯାକେ ହେଉଛି ମଣିଷ, ଏଉଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସିଂହ। ସିଂହ ଦେଖିଛ ନା କେମିତି ପୁରା ଜୋରସେ ପୁରା ଗର୍ଜନ করে ଦେଖିଛ ନା କେତେ ରାଗି ସିଂହଟେ। ସିଏ ପୁରା ନରସିଂହ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଭୋଗ ଭିତରୁ, ପୁରା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ଭୋଗ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏତିକ ହେଉଛି ମଣିଷ ବେକ ଫଳକୁ, ଏତିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଂହ, ନର ଅଧା ସିଂହ ଅଧା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୃସିଂହ ବୋଲି କହୁ। ନରସିଂହ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରା ଜୋରସେ ଆସି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ମାରିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ସିଧା ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି 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 ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସିକି ତାକୁ ମାରିବା। କାହିଁକି ଦୁଆର ବନ୍ଧଟାকে ନେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ନା? କାହିଁକି ନା ସେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ସେ ଘରେ ମରିବନି କି ବାହାରେ ବି ମରିବନି, ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ନା ଘରେ ମାରିଲେ ନା ବାହାରେ ମାରିଲେ, ପୁରା ଆମର ଚୌକାଠ ଉପରେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଯୋଉଟା ଚୌକାଠ ଥାଏ ସେଇଠି ହିଁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁକି ନେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। କାହିଁକି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବର ପାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଭୂମିରେ ମରିବନି କି ଆକାଶରେ ବି ମରିବନି, ସେଥିପାଇଁ କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ସେ ଶୋଇକି ରହିଥିଲା। ତାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଶୁଆଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ପାଇଥିଲା କି ସିଏ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ନଖ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମାରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନଖ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁ କି ଶସ୍ତ୍ର ବି ନୁହଁ, ସେଟା ମଣିଷର ନଖ, ସେ ସେଥିରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ ଦିନରେ ମରିବନି କି ରାତିରେ ମରିବନି, ସେଥିପାଇଁ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାକୁ ମାରିଥିଲେ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ପେଟକୁ ପୁରା ଚିରିକିରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା ନା ଯେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲା, ନିଜକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ନିଜକୁ ସେ କହୁଥିଲା କି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କର, ବିଷ୍ଣୁକୁ କେହି ପୂଜା କରନି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଯୋଉ ଜୋରସେ ରାଗିକି ପୁରା ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଥିଲେ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନାମ ଜପ
କଲେ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ନାରାୟଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ମୁଁ ନରସିଂହ ରୂପ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ନିଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ କଲେ ନା ରକ୍ଷା କରିକିରି କଣ ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଲେ ନିଜର ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ କଣ ନା ତାକୁ କୂଳରେ ବସେଇକି କଲେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ନା ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ନାମ ଜପ କରିକିରି ଏତେ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା କହିଲେ ଦେଖିଆ। ସେମିତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଜାଣିଛ ନା ଶ୍ରୀମା ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବି ଏମିତି ବି ନାମ ଜପ କରିକିରି ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତି ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯଦି କରିପାରିବ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ନାମ ଜପ ସେ କଣ କରନ୍ତି କଣ ଡାକନ୍ତି ଜାଣିଛ ସେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କେମିତି ସେ ଜପ କରନ୍ତି ବାସୁଦେବ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ସେ ବଂଶୀଧାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଂଶୀଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ବାସୁଦେବ। ଆମର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବି ଭଗବାନ ଆମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ 21 ଥର ଓମ୍ ଜପ କରିବ ତୁମେ ଜପ କରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଓମ୍ ଜପ ସହିତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ କଣ କରିବା ନା ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ